Good morning, student. Good morning. Good morning, you all. And Happy New Year. Happy New Year to all of you. Hope you all are okay. Happy New Year, ma'am. Happy New Year. ma'am. Happy New Year, ma'am. How are you all? Happy New Year, ma'am. How are you? How are you, fine, ma'am? I'm fine, ma'am. I'm fine, ma'am. I'm fine, ma'am. Happy New Year, ma'am. Okay. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Happy Year. New Year. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Acha. 22. Okay, all of you. Happy Acha. All of you now sit properly. Sit properly. Alia, Yashmin. Alia, where are you, Alia? Okay, so all of you join your hand, close your eyes and say, Oh God, and say, oh God, help us us to to be be good, good to do to to others and as we should, not to not hate, not to love, But to love, send send us us peace from enemy. Harim Rao, Roy, how you are doing the prayer? at the end. To do the prayer, you need to follow some rule. Before starting the prayer, sit properly, close your eye, join your hand, and then deliver. Okay. Acha. Let me tell you about few rules. Acha. Everyone, no one in my class will not be allowed without uniform. Let me clear. Without uniform, no one will be allowed except Bengali class. Except Bengali class, you are not allowed to speak in Bengali. Except Bengali class, you are not allowed to speak in Bengali. I hope I'm clear enough to you. And any day, any student, back to back 3 days, if you absent, if you don't attend the class back to back 3 days, then the management of school will take necessary step. Otherwise, you have to inform in the group that, or else you can write a leave application. Is it clear to you all? At least inform to your class teacher. Okay, so any day, if you are not allowed to attend the class for any reason, just inform in the group that for this reason, ma'am, today I will not be allowed to do the class. But if you don't inform me, if you don't inform to the school back to back 3 days, you will mark absent and you will get a notice from the school. Is it clear? Okay. And during online class, don't keep your video off. Fatia, Alia, Aryan, I will not tell you every day that keep on your camera. And one more thing, dress up properly. Use your tie, badge, comb your hair properly. And for the girls, you have to tie your hair. You are not allowed to do the class in your hair in open. Okay. Keeping your hair open. So for the boys, every day do the class properly with shirt, pant, tie, badge, whatever you have received from the school. I hope I'm clear. So Shamridho, everyone, before attending the class, make sure that you are dressed up properly. Not only just you can put on the shirt and easily, casually you are doing the class. Okay. Tie, badge, shirt, pant, everything, whatever you receive from the school, dress up properly and then do the class. Now, student, let me tell you about a new thing. I hope you all got a new routine. The routine is same as I took. As I also take Bengali and science.
So I hope you got the notice that as per the new routine, today I supposed to take Bengali. So Bengali and science alternative days I will take. Like Monday, Wednesday and Friday. Monday, Wednesday, Friday I will take science, and Tuesday and Thursday. Keep in mind, Tuesday and Thursday I will take Bengali. Am I clear? Monday, Wednesday, Friday will be science, and Tuesday, mane today, Tuesday and Thursday we will do Bengali. So simultaneously both subject will be continued. So there will be no two slot. All subject will be, all classes, all subject based classes will be there regularly. Okay, so you are advised to follow the routine. Am I clear to you all? I hope I am clear. Bengali. So you all are advised to take out your Bengali book, as today is Tuesday and I will also take Bengali. So take out your Bengali book, and before vacation I have started one chapter from science and we also have completed that. Today we will do a new chapter, start a new chapter from Bengali. And listen to me, except Bengali class you are not allowed to speak in Bengali. একমাত্র বাংলা ক্লাসেই বাংলায় কথা হবে, এর বাইরে কোনো ক্লাসে কিন্তু বাংলায় কথা বলা আর যাবে না। Strictly আমি ইনফর্মিং ইউ। অ্যান্ড সমৃদ্ধ, যারা যারা আজকে টাই ব্যাচ এগুলো পরে ক্লাস করছো না, তারা এভরিডে টাই ব্যাচ ফুল ইউনিফর্ম পরে ক্লাস করবে। Don't think that I'm doing the class from my home. So it is not mandatory to wear the pant or anything, trouser. বাড়িতে থাকলেও স্কুলে এলে যেভাবে আসছে, কিপ ইন মাইন্ড ইউ হ্যাভ টু ডু দ্য ক্লাস ইন দ্য সেম ওয়ে। সেম ভাবে ড্রেস পরে একদম সুন্দর করে হেয়ার কম করে ক্লাসে বসবে। ওকে, আচ্ছা। সো বেঙ্গলি, সৌগত মানাই শোয়িং মি অ্যান্ড চ্যাপ্টার। ওকে, আচ্ছা সৌগত আর অরিন্দম হ্যান্ড রেজ করেছে। ওকে সৌগত, কিপ ইট ডাউন। আচ্ছা, সো বেঙ্গলিতে আমি তোমাদের যে চ্যাপ্টারটা আজকে পড়াবো বা শুরু করব, সেই সেম চ্যাপ্টারটার হ্যান্ড রাইটিং তোমরা করবে, আর করে আমাকে অ্যাসাইনমেন্টে সাবমিট করবে। আই উইল ক্রিয়েট দ্য অ্যাসাইনমেন্ট। বেঙ্গলি হ্যান্ড রাইটিং দিয়ে আমি অ্যাসাইনমেন্টটা লিখে দেবো। ক্লাসে হোমওয়ার্কটা বলে দিচ্ছি, যে চ্যাপ্টারটা পড়া হবে সেম চ্যাপ্টারের বেঙ্গলি হ্যান্ড রাইটিংটা লিখে ওখানে আপলোড করবে বেঙ্গলিতে। Similarly, that day I will take science, you will get a homework related to science. Okay? আচ্ছা, সো বাংলা রিডিং তোমরা কে কতটা ভালো পড়তে পারো, নতুন বছরের প্রথম ক্লাসের শুরুতে আগে তোমরা আমাকে সেই রিডিংটা পড়ে শোনাবে। আর আমি তোমাদের টাস্ক দিয়েছিলাম যে তোমরা বাড়িতে ইংলিশ স্টোরি বুক পড়বে, ইংলিশ পড়বে, হ্যান্ড রাইটিং করবে। আচ্ছা, সৌগত আমাকে বেঙ্গলি চ্যাপ্টারটা প্রথম দেখিয়েছে, তাই সৌগতকে বলবো তুমি গল্পটা পড়া শুরু করো। সবাইকে জিজ্ঞেস করবো অল্টারনেটিভ ডেতে, হ্যান্ড রেজ করার দরকার নেই। Why are you raising your hand? If you have any confusion or question, then only do. Otherwise, আমি যাকে বলবো সে পড়বে। ঠিক আছে, সবাইকে জিজ্ঞেস করবো, ডোন্ট ওয়ারি। সৌগত, আনমিউট ইউর ডিভাইস। এত রাতে সৌগত, now you may stop. You may stop now. আচ্ছা, now Spandon, start reading. Very good. Student, you are advised to look at your own book. No need to look at the screen, and Arindam sit properly. Be attentive. ওকে, সবাই বইয়ের দিকে দেখো, স্ক্রিনে কিছু লেখা নেই, বইয়ের দিকে দেখো and ফলো করো কি পড়া হচ্ছে। গাছে উল্লাস, বসন্ত গাছে পেঁচা ডাকছে। Rabiu, look at your book. সাম্রাজ ঐশী, বাংলা বইটা খুলে বাংলা বইয়ের পাতার দিকে দেখো, ক্যামেরার দিকে না দেখে। উচ্ছের স্পন্দন, হোয়াট হ্যাপেন্ড? হোয়াই ইউ আর রিডিং লাইক দিস? এত আটকাচ্ছে কেন বাংলা স্ট্যান্ডার্ড 2 তে রিডিং পড়তে?
তুমি রিডিং প্র্যাকটিস করো না বাড়িতে? ইংলিশ রিডিং তো পড়তে পারছো, বাট বেঙ্গলিতে এরকম কেন সিচুয়েশন? আরিয়ান আহমেদ আর আলিয়া ইয়াসমিন, কিপ অন ইওর ক্যামেরা। ক্যামেরা অফ হলে ক্লাস থেকে রিমুভ করে দেওয়া হবে। স্পন্দন, ভালো ভালো করে এভরিডে বাংলা পড়বে, বেশি করে পড়বে। ক্ষেত থেকে শিলি ও ঝিঝি করছে। দরজায় পাল্লাটা বন্ধ, বাতাসে ধর করছে। আচ্ছা, এটা আজকে আরো একবার ভালো করে পড়বে, আবার জিজ্ঞেস করবো থার্সডে। বাট স্পন্দন, রিয়েলি ইউ নিড মোর হার্ড ওয়ার্ক। বাংলা আটকাচ্ছে, এরকম হওয়ার কথা নয়। ইফরা, সঞ্জিদা, বি অ্যাটেন্টিভ। Keep in mind you are doing an online class. আচ্ছা, অর্ক প্রিয়া, start reading. Okay, ma'am. কি অবস্থা সবারই রিডিং এ? ওকে, as it is the first day, আমি রিডিংটা পড়ে আজকে শুনিয়ে দিচ্ছি, সবাই ভালো করে শোনো। মানেও বলে দিচ্ছি, নেক্সট ডে কিন্তু রিডিং অবশ্যই তোমাদের পড়তে হবে। সবাই বইয়ের দিকে দেখো, 31 নম্বর পাতা বাংলা বই থেকে ওপেন করো, পেজ নাম্বার 31, দশম পাঠ। দশম পাঠে কি লেখা? ফাতিয়া, why are you moving in the class? এত রাতে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছে কে? কেউ না, বাতাস ধাক্কা দিচ্ছে। এখন অনেক রাত্রি। যার যেখানে যে শব্দটা আটকাচ্ছে ভালো করে শোনো। উল্লাপাড়ার মাঠে শেয়াল ডাকছে, হুক্কা হুয়া। হুক্কা হুয়া কার আওয়াজ? হুক্কা হুয়া করে ডাকে শিয়াল। এখন অনেক রাত্রি, উল্লাপাড়ার মাঠে শিয়াল ডাকছে, হুক্কা হুয়া। রাস্তায় ও কি এক্কা গাড়ির শব্দ? না, মেঘ গুড়গুড় করছে। উল্লাস, তুমি যাও তো, কুকুরের বাচ্চাটা বড় চেঁচাচ্ছে, ঘুমোতে দিচ্ছে না, ওকে শান্ত করে এসো। ওটা কিসের ডাক উল্লাস? অসত্য গাছে প্যাঁচার ডাক? উচ্চের ক্ষেত থেকে ঝিল্লি ওই ঝিঁঝি করছে। দরজার পাল্লাটা বাতাসে ধরাস ধরাস করে পড়ছে, বন্ধ করে দাও। ওটা কি কান্নার শব্দ? না, রান্নাঘর থেকে বিড়াল ডাকছে। যাও না উল্লাস, থামিয়ে দিয়ে এসো গে, আমার ভয় করছে, বড় অন্ধকার। ভোজ্জুকে ডেকে দি। ছিছি উল্লাস, ভয় করতে লজ্জা করে না? আচ্ছা, আমি নিজেই যাচ্ছি। তাহলে এই যে গল্পটা, এই যে দশম পাঠের অংশটায় আমরা কি দেখতে পাচ্ছি? এই দশম পাঠের অংশটায় কিন্তু আমরা অনেকগুলো শব্দের কথা পেলাম, অনেক রকমের শব্দ আর অনেকের ডাক পাচ্ছি। প্রথমে আমরা যার ডাক পাচ্ছি সে হচ্ছে শিয়াল। শিয়াল কেমন করে ডাকছে? হুক্কা হুয়া। তারপর আর কি পাওয়া গেল? রাস্তার এক্কা গাড়ির শব্দ। তারপরে মেঘ গুড়গুড় করছে। তারপর কুকুরের শব্দ। তারপর হচ্ছে ঝিল্লি থেকে ঝিঝি পোকা। রান্নাঘর থেকে বিড়ালের শব্দ। তাহলে এই দশম পাঠে দেখা যাচ্ছে আমরা অনেক রকমের শব্দ পাচ্ছি, বিভিন্ন রকমের শব্দ। আচ্ছা, এবার তোমরা 31 নম্বর পাতাটা দেখো। 31। আর তো রাত নেই, পূব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। পূব মানে পূর্ব দিক। আমরা চলি বাংলা ভাষায় পূর্ব দিকটাকে পূব দিক বলি, অনেকেই বলি পূব দিক, আসল শব্দটা কিন্তু পূর্ব দিক। ঠিক আছে, এটা কিন্তু ভুল কিছু নয়, কারণ আমাদের কথ্য ভাষায় অনেক শব্দ চেঞ্জ হয়ে পরিবর্তন হয়ে যায়।
মানে বলতে বলতে মুখে যে শব্দটা মানে পূর্ব, এই পূর্ব কথাটা বলতে একটু সময় লাগছে, তাই আমরা আমাদের সুবিধার মতো অনেকেই বলি পূব দিকে, পূব দিকে। ঠিক আছে, পূর্ব দিকে উজ্জ্বল হয়েছে, পূর্ব দিক উজ্জ্বল হয়েছে। ও ঘরে বিছানায় খুকি চঞ্চল হয়ে উঠল। বাঞ্ছাকে ধাক্কা দিয়ে জাগিয়ে দাও, বাঞ্ছা শীঘ্র আমার জন্য চা আনুক আর কিঞ্চিত বিস্কুট, আমি ততক্ষণ মুখ ধুয়ে আসি। রক্ষামণি থাক খুকুর কাছে, তুমিও সাজসজ্জা করে তৈরি থাকো। উল্লাস, বেড়াতে যাব, উত্তম কথা, কিন্তু ঘাস ভিজে কেন? এক পত্তন বৃষ্টি হয়ে গেল বুঝি? এবার লণ্ঠনটা নিভিয়ে দাও, আর মন্টুকে বলো বারান্দা পরিষ্কার করে দিই। এখনই রেভারেন্ড এন্ডারসন আসবেন। আচ্ছা, রেভারেন্ড এন্ডারসন হচ্ছেন একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি, তিনি আসবেন। পণ্ডিত মশাইয়েরও আসবার সময় হলো। ওই শোনো, কুন্ডুদের বাড়ি ঢং ঢং করে 6টার ঘন্টা বাজে। গল্প শেষ হলো। এখানে আমাদের দশম পাঠের একটা গল্প শেষ হলো। আচ্ছা, একটা গল্প শেষ হলেই আমরা কি করব? অবশ্যই বাড়িতে তোমরা রিডিং পড়বে, আর তার সাথে এই 2 পাতা হ্যান্ড রাইটিং ও করবে। এই যে 2টো পাতা আজকে পড়া হলো, এইটাই বাংলা হ্যান্ড রাইটিং থাকবে। এই বাংলা হাতের লেখাটা আমি আজকে দেব। এর টাইমিং তোমাদের আমি থার্সডে অবধি দেব। ভালো করে সবাই শোনো, থার্সডে অবধি আমি এর টাইমিং দেব, যেহেতু থার্সডে again we'll have Bengali in the routine. থার্সডের মধ্যে বাংলা 2 পাতা হ্যান্ড রাইটিং করবে। আর এক থার্সডে বৃহস্পতিবার আমি এই চ্যাপ্টারটার ইনসাইড কোয়েশ্চেন দেব। অনুশীলনী আমরা কখন সলভ করব? এই কবিতাটা হয়ে যাওয়ার পর একসাথে। কিন্তু থার্সডে আমরা এই গল্পটা থেকে যে ভেতরে ছোট ছোট প্রশ্নগুলো, উত্তরগুলো, শূন্যস্থান যা যা আছে সেইগুলো আমি তোমাদের করতে দেব। প্রশ্নের উত্তরও লিখিয়ে দেব, তার আগে আমি তোমাদেরকে দেব। তাহলে তোমাদের বাংলা বইতে পড়া কি থাকলো সবাই শুনে নাও। এই 2 পাতা গল্পটার হ্যান্ড রাইটিং, যেটা তোমাদের আজকে পেয়ে যাবে। তারপর তোমরা এই গল্পটা ভালো করে পড়বে প্রত্যেকে। ছোট ছোট এক কথার প্রশ্ন উত্তর আর কিছু শূন্যস্থান পূরণ, সেইগুলো পরীক্ষায় আসতে পারে, সেগুলো আমরা থার্সডে করব আগেন। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমরা উইকে 2 দিন করে বাংলা পাচ্ছি, মানে টিউসডে আর থার্সডে। টুমরো আগেন উই উইল ডু সায়েন্স। এটা কেউ গুলিয়ে ফেলো না, স্কুলে যেরকম রুটিন হতো সেরকমই। কালকে আবার সায়েন্স করব। অনলি টিউসডে এন্ড থার্সডে বেঙ্গলি, ঠিক আছে? ওকে, আচ্ছা, we are having only 5 minutes, so all of you sit properly and let me take the attendance. কেউ কোনো জায়গায় কোনো মানে বুঝতে না পারলে let me know, অবশ্যই আমাকে বলো। তো দশম পাঠে আমরা যে অংশটা পড়লাম, সেই অংশটার মধ্যে আমরা অনেকগুলো শব্দ দেখতে পাচ্ছি, অনেক রকমের শব্দ দেখতে পাচ্ছি, আর শব্দটা শোনার জন্য আমাদের যে গল্পের লেখক তিনি ভয়ও পাচ্ছেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাত কেটে যাওয়ার পর যখন সকাল হয়ে যাচ্ছে, তখন ওনাকে ভয় পেতে বারণ করা হচ্ছে। আচ্ছা ফাতিহা, তুমি বইটা দেখাচ্ছ, ডু ইউ হ্যাভ এনি কোয়েশ্চেন তুমি? আচ্ছা ঠিক আছে, তুমি পড়াটা দাগ নিয়ে নিয়েছো তাই তো? ওকে ওকে ওকে।